إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام كل المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمنا المدد سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد مشغول النار من أجل اسمه سيد الشيخ محمد ما شاء الله خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شوق النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سوجي وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البلباني لأرواح أهل سندنا المتصل إليه وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقمنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحح جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وافتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين وجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النار إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله نور الظلام وقد ولدت فاطمة من علي رضي الله عنهما ستة salah zukurin salah satun zukurun boleh wasalasun inasun
atau bila jadi badal dapat salah satu zukurin wa salasa inasin. Pal zukuru al hasanu wal husinu wal muhsinu bidhammil mimi wa fathil ha'i wa tasydidis sini maksuratan wal inasu Zainab wa ummu kulsumin wa ruqayyah. Lah kita artiin dulu. Waqad walada, sungguh melahirkan. Waqad walada, sungguh melahirkan. Fatimatu, oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, min aliyin, dari suaminya Sayyiduna Ali radhiyallahu anhuma, sitatan, 6 orang anak. Jadi anak Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra kawin lawan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali umur 21 lebih 5 bulan, sedangkan Fatimah berumur 15 tahun 5 bulan. Lalu membinalah rumah tangga. Dalam membina rumah tangga lahirlah anak-anak yang merupakan tujuan rumah tangga. Maka Fatimah melahirkan 6 orang anak. Dan jarang tentang rahmatlah kita mendengar Sayyidatuna Fatimah, Ali, Hasan, Husain, padahal Fatimah punya anak 6 orang. Dari 6 orang itu salah satu zukurin. Jadi badal salah satu zukurin 3 orang anak laki-laki, wasalasa inasin 3 orang anak perempuan. Tetap gitu, banyak anak saya, banyak anak, 3 laki-laki, 3 perempuan. Fazukur, maka anak yang laki-laki Al-Hasanu, pertama Sayyidina Al-Hasan, wal Husinu, 6 kedua Sayyidina Al-Husain, wal Muhsinu, yang ketiga Sayyiduna Al-Muhsin. Bidhammil mimi wa fathil ha'i, wa bim muhsin wa fathil ha'i muha wa tasdisin muhassin. Nah, maksuratan, bukan muhsin tapi muhassin. Nah, jadi anak Sayyidina Ali lawan Fatimah laki-laki 3, pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Muhassin. Tapi ada juga yang baca Muhsin. Itulah itu dulu rinciannya dulu. Wal inasu, dan yang perempuan 3 orang juga, namanya Zainab, pertama Zainab, yang kedua wa ummu kulsumin, ummi kulsum, wa ruqayyah, yang ketiga Ruqayyah. Nah sama leh, ini sama mengarani Fatimah, mengarani anak sama lawan memerintah. Nabi itu kan punya anak 4 perempuan. Sudah kita ulang aja, wa arbaun minal inasi tuzkaru ridwan rabbil jami'i yuzkaru Fatimatu Zahra ba'luha Ali wa ibnu masyiban fadluhum jadi Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa ummu kulsum min zakat rabi radiyah. Rasulullah itu punya anak 4 perempuan. Pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummi Kulsum, yang keempat Fatimah. Adapun Zainab kada punya anak, ya kada. Adapun Ruqayyah kada punya anak, ini meninggal juga. Adapun Ummi Kulsum semintu juga. Nah,
Sedangkan Fatimah kawin lawan Sayyidina Ali melahirkan 6 anak, 3 laki-laki 3 perempuan. Yang laki-laki namanya pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Muhassin atau Muhsin. Yang 3 perempuan, pertama Zainab sama, yang kedua siapa? Ummi Kulsum, nang ketiga Ruqayyah sama lawan ngaran Marina. Kaza zadal Laisu ibnu Sa'din Ruqayyah. Demikianlah menambah oleh Imam Lais bin Sa'ad yaitu Ruqayyah. Wa qala Alais wa matat walam tabluk. Ruqayyah ini meninggal dunia dan ada sampai balik. Itu si Ruqayyah ya. Ruqayyah anak Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra meninggal dunia dan tidak sampai balik. Naqalahu Ibnul Zawji, menakal dia oleh Imam Syekh Abdurrahman Ibnul Zawji. Wa naqala Syekh Hasan Al-Adawi anil Mawahibil Laduniyah, dan menakal oleh Imam Syekh Hasan Al-Adawi, beliau mengambil dari kitab Al-Mawahibul Laduniyah. Kalau tidak salah Mawahibul Laduniyah ini karangan Imam Kastalani. Anna Zahra waladat li Aliyin Hasanan wa Husainan wa Muhassinan pamata sagiran. Nah, ini ada dalam kitab Mawahibul Laduniyah lah, bahwa Sayyidatuna Fatimah Zahra itu melahirkan lawan Sayyidina Ali, melahirkan 1 Hasan, 2 Husain, 3 Muhsin atau Muhassin pamata sagiran. Adapun Muhassin atau Muhsin meninggal sagiran di waktu kecil. Sedangkan Hasan Husain berketurunan itu aja. Adapun Muhassin atau Muhsin meninggal di waktu kecil. Wa Ummu Kulsum wa Zainabu, dan Ummu Kulsum dan Zainab jumlah waladiha khamsatun, maka jumlah anak Sayyidatuna Fatimah ada 5 aja. Adapun 6 tadi Imam Lais bin Sa'ad, Ujisidin ada Ruqayyah juga. Nah, sekarang rinciannya. Wa ammal Hasanu amma Sayyidunal Hasani, adapun anak Fatimah lawan Sayyidina Ali cucu Rasulullah, yaitu Hasan sibtu Rasulullah, cucunya Rasulullah, Maulida, maka dia dilahirkan qabla wafati jadihi, sebelum meninggal kakinya yaitu Rasulullah, bisa manisinina 8 tahun. Lumayan juga. Sayyidina Al-Hasan dilahirkan 8 tahun sebelum meninggalnya Rasulullah. Nah, makanya Sayyidina Al-Hasan itu sempat dipelihara, bahasa kita diingu diingu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 8 tahun. Ya kalau wa wulidal Husainu qablahu bisab'in, dan dilahirkan Sayyidina Al-Husain itu sebelum wafatnya Rasulullah 7 tahun. Pahamlah? Berarti menyatakan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain itu bukan kembar. Lah, bukan kembar. Sayyidina Al-Hasan dilahirkan 8 tahun sebelum meninggal Rasulullah. Sayyidina Al-Husain dilahirkan 7 tahun sebelum meninggal Rasulullah. Berarti selisih umur antara Husain dan Sayyidina Al-Hasan, Hasan bakal toh, Husain ading, beda umur 1 tahun. Setahun aja selisihnya, PK Rauda setahun aja selisihnya.
Wa fi riwayatin dalam satu riwayat Walidal Husainu dilahirkan Sayyidina Al-Husain li khamsin baqina min Sya'bana 5 hari tersisa dari bulan Sya'ban. Berarti 25 Sya'ban sanata arba'in alal ashah pada tahun keempat Hijriyah. Pada tahun keempat Hijriyah 4 tahun di Madinah lahir cucu yaitu Sayyidina Hasan, ya kan? Hasan kan? Ya Husain bulan Sya'ban 25 Sya'ban berarti. Wa kanat Fatimatu ala qatbihi ba'da wiladatil Husain bi khamsina lailatan. Dan adalah Sayyidatuna Fatimah ala qatbihi. Ala qattu jangan diarti begantung lain. Alalat itu hamil aja nah, kita arti hamil ba'da bihi dengan wakanat Fatimah alakat bihi ba'da wiladatil Husain. Dan adalah Fatimah Sayyidatuna Fatimah mbak alakat nih yang mudghatan alakatan juga bahwa ada mudghah segumpal darah lawan segumpal daging. Ba'da wiladatil Husain setelah lahirnya Husain bi khamsina lailatan 50 malam keluar darah oleh bukan hamil. Alakat itu keluar apa alakat itu mudghah segumpal daging segumpal darah. Nutfatan summa alaqatan summa mudghatan. Mudghah dulu rahmat anyar alaqah ya. Pertama nutfah, setelah mudghah alaqah, anyar mudghatan darah. Hanakahu sallallahu alaihi wasallam yuribihi mentahnik. Nah, ika mentahnik nang liwat sudah dijelaskan lah. Paham mentahnik lah. Wan, Rizwan, mentahnik paham. Nah, ika menjal tahnik tahu. Dah. Pik. Ika rahmat. Tahnik itu Nabi memakan kurma dikunyutakan, dikucupakan itu tahnik. Ngarannya nang kayak orang bertasmiyah ya. Lawan diurikihi dengan liur Nabi na kurma dikunyah Nabi lalu dimasukkan ke mulutnya Sayyidina Husain itu Nabi itu. Wa azana fi uzunihi dan mengazankan Rasulullah di telinga Husain. Nah, ini biar paham. Napa yuk? Ada sebagian orang berpendapat bahwa mengazankan anak di telinga kiri itu di telinga kanan dan mengikamatkan di telinga kiri itu bid'ah. Paham? Di antaranya itu adalah fatwa Wahabi. Dasarnya Adapun kita ini kan mazhab Syafi'i, belajar kitab-kitab fikih selalu dijelaskan bahwa ketika seorang anak lahir disunatkan, diazankan di telinga kanan, diiqamatkan di telinga kiri. Adalah itu dalilnya. Ya Allah. Kitab fikih gitu. Dalilnya dari Rasulullah itu adalah ada banget. Dalilnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lahir Sayyidina Husain, beliau mengazankan di telinga kanannya Husain radhiyallahu anhu. Rasulullah mengazankan di telinga kanannya. Nah, berarti kada bid'ah. Paham lah
Jadi Rasulullah langsung yang mengazankan di telinga kanan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu. Makanya kahi kalau kahi nama azanakan. Nah, itu tuh bila kada kuitan kahi di dalam keterangan kitab dulu siap nang bagus mengazankan itu adalah walinya, yaitu orang tuanya. Ika merahmati begini, lalu abini hamil, lalu lahir, sunat diazankan di telinga kanan, diikamatkan di telinga kiri. Siapa yang melaksanakan walinya yang bagus? Bapaknya mati rahmat. Bila kada ayuh kakaknya, kakinya nama azankan. Mulai. Nah, adapun anak Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Al-Husain, yang mengazankannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi watapulu fi famihi. Nabi itu tapulu. Tapulu itu meludahi. Nabi meludahi fi famihi ke mulutnya Sayyidina Al-Husain. Ya Allah untungnya Nabi nang ma'azankan naman tahnik Nabi nih batin tasmih kalau tahnik tuh makan kurma oleh Rasulullah. Di itu dikuitakan dikucupakan Sayyidina Husain lawan liur Nabi itu liur Nabi cucu sidin. Nah setelah itu Nabi ludahi dimuntung diludahi oleh Rasulullah nang muludahi mak kita kinakun tayamun Nabi nang muludahi imbah itu wada'alahu dan mendoakan Nabi lahu baginya. Tuan guru bang muludahi pikir-pikir aja dulu pikir-pikir aja dulu munnya penyakit teraya kalau pindah penyakit menjangkit. Lalu Nabi mendoakan lawan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu. Nah berikut wasamahu Husinan. Rasulullah memberi nama lawan cucunya Husain. Kapan pemberian nama itu? Yaumas sabi'i, pada hari ke-7 kelahirannya. Nah makanya bang sunat ba'akikah itu nang paling abdal sekaligus acara tasmiyahannya yang paling abdal itu adalah hari ke-7 hari kelahirannya. Bila ini lahir hari Selasa, berarti Selasa dihitung Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ba'akikah sekaligus tasmiyah. Itu tak. Nah Nabi nang sampai nang mengarani Husain wa aqabihi dan Rasulullah juga ma'akikahkan Rasulullah juga nang ma'akikahkan boleh aja. Mungkin Nabi itu sayang. Yang kedua boleh jadi Sayyidina Ali kedua duit boleh jadi. Nya mau kalau lah minanto ada berduit mintuha berduit mintuha makarakan kambing bakikah boleh. Nah maka Nabi mengakikahkan Sayyidina Al-Hasan, Nabi yang mengakikahkan Sayyidina Al-Husain. Berapa akikahnya? Akikahnya adalah kibas. Paham? Binatang akikahnya adalah kibas. Apa kibas? Domba. Napa domba? Lain ada domba. Domba itu adalah biri. Berapa ekor? Nabi mengakikahkan Sayyidina Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma dengan 1 ekor kibas. Nabi mengakikahi hidup dalam lampu.
Nabi mengakikahi Sayyidina Husain dengan satu ekor kibas, maka menjadi acuan hukum fikih. Pahamlah, akikah itu bagi anak laki-laki yang paling afdal 2 ekor kambing atau 2 ekor domba biri-biri. Bagi laki-laki yang paling afdal boleh dan hasil dengan 1 ekor kambing atau 1 ekor domba biri-biri. Dalilnya Rasulullah mengakikahkan Sayyidina Hasan cucu beliau dengan 1 ekor kibas domba. Rasulullah mengakikahkan cucu beliau yang bernama Sayyidina Husain dengan 1 ekor domba atau biri-biri. Adapun perempuan cukup 1 ekor saja. Jelas sudahlah, baiklah, jelas Rahmat, jelas. Berikut wa naqala Zarkani an Ibnil Asir, menakal riwayat, mengambil riwayat oleh Imam Zarkani dari Ibnul Asir. Wulidat Zainab, dilahirkan Zainab. Zainab siapa? Anak Fatimah. Fi hayati jaddiha, di masa hidup bapaknya. Nah demikian juga Fatimah Az-Zahra melahirkan anak perempuan yang diberi nama Zainab. Nah lahirnya itu Nabi masih hidup. Nabi masih hidup. Wa kanat labibatan jazlatan aqilatan laha quwwatu jananin. Kanat adalah janinab Zainab anak Fatimah, labibatan orangnya cerdas, jazlatan aqilatan berakal, laha quwwatu jananin dia mempunyai kekuatan hati. Qala Ibnu Abdul Barri, berkata Imam Ibnu Abdul Bar, wulidat Ummu Kulsum, dilahirkan Ummu Kulsum. Lain anak Rasulullah, lainlah anak Fatimah. Ngerti kalau itu Fatimah baisi anak 6, 3 laki-laki, 3 perempuan. Laki-laki Hasan, Husain, Muhassin atau Muhsin. Muhsin meninggal di waktu kecil. 3 perempuan menurut Imam Lais. Pertama Zainab, yang kedua Ummu Kulsum, yang ketiga Ruqayyah. Iyalah rawat. Ya kan? Ya kan itu. Adapun Ruqayyah meninggal di waktu kecil, sedangkan Zainab dan Ummu Kulsum ini besar dewasa bahkan sampai kawin. Ummu Kulsum ini sampai kawin kawin lawan siapa? Kena dulu. Nah, Zainab dilahirkan Nabi masih hidup. Nabi masih hidup, orangnya cerdas apa? Qala Ibnu Abdul Barri, adapun Ummu Kulsum, ujar Ibnu Abdul Bar, wulidat Ummu Kulsumin, dilahirkan Ummu Kulsum qabla wafati jaddiha, sebelum wafatnya Rasulullah. Berarti Ruqayyah menurut Al-Lais bin Sa'ad dilahirkan setelah meninggal Rasulullah SAW. Pulang. Kenapa? Karena Fatimah itu setelah meninggal Rasulullah 6 bulan kemudian meninggal. Maulah melahirkan. Boleh jadi. Alhamdulillah. Tapi munnya hamil, awal hamil, pahamlah. Fatimah itu meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah.
Berarti mun Ruqayyah telah meninggal setelah wafatnya Rasulullah, berarti di saat 6 bulan selak 6 bulan saja, berarti ditinggalkan oleh ibunda Fatimah Zahra dalam keadaan bayi, kalau memang Ruqayyah lahir setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Ambes. Nah, Zainab lawan Ummi Kulsum ini sampai dewasa, bahkan sampai kawin lawan siapa? Lawan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melamar Fatimah, ditolak. Fatimah pulang diincar, tapi bujur kawin. Kita lihat kayak apa kisahnya. Summa Ummu Kulsumin, makanya ada bacanya. Summa alam anna Ummu Kulsumin tazawwajaha Umar bin Khattab. Ya kalau asal anak lawan Fatimah naguitan. Ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waqad waladat Fatimah min Aliin radhiyallahu anhuma sitatan salasata zukurin wa salasa inasin wa zukuru al-hasanu wal-husainu wal-muhassinu bidamil mimi wa fathil ha'i wa tasdidis sini maksuratan wal inasu Zainabu wa Kulsumin wa Ruqayyah. Al-Fatihah.